I will conduct the next lecture on air. So what is eye? We all know আজকের লেকচারটা অলমোস্ট একটা তোমাদের এইচএসসি এসএসসি এগুলো একটা রিক্যাপ টাইপের, কারণ এগুলো সবই তোমরা জানো। যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে এসেছো তারা সবই জানো, এই ফরম্যাটেই জানো। আর যারা বাংলা মিডিয়ামে আমরা পড়েছি তাদের কাছে এটা একটা ট্রান্সলেটেড ভার্সন মাত্র। Anyways, what is eye? It is a highly specialized sensory organ which is located within a bony cavity which is called orbital cavity. The main function of eye is to detect the visual stimuli. Stimuli means different sensations or different photoreceptors are there, and which are taking the impulses from different parts of eye, and they convey the information to the brain, and after gathering all those information through the optic nerve, which is the central nerve second, and ultimately it goes to the brain, and this information then is processed and ultimately translated into an image. And through this processing and translation of the stimuli into an image, we can visualize. So একটা আইটা একটা জাস্ট একটা অর্গান, যেটা একটা স্পেশালাইজড সেন্সরি অর্গান, যেটা একটা স্টিমুলেকে ক্যারি করছে থ্রু অপটিক নার্ভ, সেটা আমাদের ব্রেনে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে এটা প্রসেস হচ্ছে এবং একটা ইমেজে ট্রান্সলেটেড হচ্ছে, আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন আইয়ের যে ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট, দ্যাট ইজ আইবল। সো দিস আইবল ইজ বেসিক্যালি আ bilateral and spherical organ which is harbored into the orbital cavity and whose main function is to vision. This is the structure which is responsible for the visualization of human being or animal or any living being. This eyeball lies in a bony cavity. As I told you, this bony cavity is called orbital cavity, and which is present in the facial skeleton. It means the facial skeleton is basically the skull. স্কালের দুই দিকে আমরা জানি যে দুটা গর্তের মতো। এই ক্ষেত্রে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা খুব সাহায্য করতো তোমাদেরকে বোঝার জন্য। যখন স্কালটা আমরা দেখি দুপাশে দুটা গর্ত টাইপের থাকে, which is called cavity, and as this is a bony cavity, so this is also called bony orbit. এবং এখানে যেহেতু অরবিট কথাটার is relevant with eye or vision, so orbital cavity is the name of this bony cavity, and eyeball houses or eyeball is present within this bony cavity. Anatomically, the eyeball can be divided into three parts. One is fibrous, vascular, and inner layer. Each of these parts or layers has a specialized structure and function. Now, the fibrous layer. The fibrous layer is the outermost layer, and it consists of sclera and cornea. We all know all these name of the parts. Sclera আমরা জানি, cornea আমরা জানি, just এখানে আরেকটু রিক্যাপ করা তোমাদেরকে। So the sclera and cornea are present within the fibrous layer, and which is the outermost layer of the eyeball, which are continuous with each other. It means the sclera and cornea that will continue with each other. Their main function is to provide a shape to the eye and support the deeper structures. Now comes the sclera. Sclera, basically, it covers almost 85% of the fibrous layer. It provides an attachment to the extraocular muscles. These muscles are basically responsible for the eye movement. It is visible as a white part of the eye. স্ক্লেরার যে অংশটা থাকছে সেটাতে এই যে এক্সট্রা অকুলার মাসলস এর এই পার্টটা আসলো, যেটা আমি তোমাদেরকে এই স্লাইডে প্রোভাইড করিনি। তো সুতরাং তোমাদের কাছে যদি নোটবুক অ্যান্ড পেন থাকে, সো প্লিজ রাইট ডাউন। There are basically two types of extraocular muscles. আমি মাসলগুলোর নাম বলবো এবং এটা পরীক্ষায় আসবে, আমি ইচ্ছা করে এটা স্লাইডে দেইনি। So
two types of muscles are there. One is called recti, R-E-C-T-I, recti, and another type of muscle is oblique, O-B-L-I-Q-U-E. So these two types of muscles are there, recti and oblique muscles. In total, there are 7 muscles. এই oblique এবং recti basically তাদের মাসল গুলো যখন এই ক্ষেত্রে যখন তোমরা মাসল প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে দেখবে ইন ফিউচার অথবা তোমরা ইন্টারনেটেও দেখতে পারো, তাদের ডিরেকশনের উপর ডিপেন্ড করে মাসল গুলোকে কাউকে রেক্টাই বলা হয়, কাউকে অবলিক বলা হয়। এই রেক্টাই এবং অবলিক আবার এই টোটাল যে টাইপ গুলো থাকছে সেটাতে টোটাল 7 ধরনের মাসল থাকছে। সেই মাসল গুলোর নাম কি একটু কাইন্ডলি লিখে নাও। লিভেটার palpebrae superiors, আমি আরেকবার বলছি, L-E-V-A-T-O-R, levator, P-A-L-P-E-B-R-A-E, palpebrae superiors, superioris, ঠিক আছে, S-U-P-E-R-I-O-R-I-S, superioris, levator palpebrae superioris. Then superior rectus, টোটাল 7টা, তার মধ্যে একটা আমি বলেছি levator palpebrae superioris. দেন থাকছে superior rectus, superior rectus, S-U-P-E-R-I-O-R, superior. Then rectus, R-E-C-T-U-S, rectus. Number 3, inferior rectus, I-N-F-E-R-I-O-R, inferior rectus. Then থাকছে medial rectus, M-E-D-I-A-L, medial rectus. Then lateral rectus, L-A-T-E-R-A-L, lateral rectus, R-E-C-T-U-S. Then আসছে oblique muscle. One is inferior oblique, another one is superior oblique. ঠিক আছে, টোটাল 7টা হয়েছে। inferior oblique এবং superior oblique, ওকে। তাহলে এই টোটাল 7টা এক্সট্রা অকুলার মাসলস থাকছে। তো পরীক্ষায় এরকম আসতে পারে, প্লিজ নেম দ্য মাসলস অফ আই, অথবা আসতে পারে প্লিজ নেম দ্য মাসলস অফ এক্সট্রা অকুলার পোর্শন অফ আই। This is very important question. Anyways, then the second part of the fibrous layer is cornea. The cornea is a transparent and positioned centrally at the front of the eye. আমরা জানি যে কর্নিয়া একদম যে ফ্রন্টের যে পোর্শনটা থাকে আইটা, সেটাকেই বলা হয় কর্নিয়া। The main function of cornea is that the light entering into the eye, and by then the cornea is being refracted. So through the refraction of the cornea, the light or the photostimuli or the photosensitivity is entering into the eye. Okay. Then next part is the vascular layer of eyeball. The vascular layer of the eye lies underneath the fibrous layer, which means after or under the fibrous layer, the vascular layer continues. The vascular layer also consists of 3 parts. One is the choroid, then the ciliary body, then the iris. In the exam, you may be asked in any one part of the eyeball or the whole eyeball. যদি তোমাদেরকে কোনো একটা পার্টিকুলার পার্ট যেমন ফাইব্রাস লেয়ার বা ভাস্কুলার লেয়ার বলা হয়, তাহলে তোমাদেরকে ফুল ডিটেইলড বর্ণনা করতে হবে যদি একটা পার্ট চাওয়া হয়। আর যদি চাওয়া হয় যে আইবলের ফুল ডেসক্রিপশন, ইন দ্যাট কেস এত ডিটেইলসে যেতে হবে না, খালি পার্টগুলো কি, নেমগুলো কি, এইভাবে গেলেই হবে, কারণ তাছাড়া তোমরা কভার করতে পারবে না, অনেক অনেক ডেসক্রিপশন চলে আসবে সেক্ষেত্রে।
Anyways, the choroid layer is basically consists of the connective tissues and blood vessels. It provides the nourishment to the outer layer of the retina. Yes, please. লেখাগুলো ভালো বোঝা যাচ্ছে না, আমি পিডিএফটা অন করেছি, আমি পিডিএফ শেয়ার করেছি, আমার সুবিধার জন্য পিডিএফটাই শেয়ার করেছি। আমি দিয়েছি সবাইকে কালকে। দিয়েছো সবাইকে? তাহলে তো সবার কাছে থাকার কথা বাবা। জি ম্যাম। হ্যাঁ, এনিওয়েজ আমি পিডিএফ শেয়ার করেছি এখানে, তার কারণ অনেক সময় আমি দেখছিলাম যে পাওয়ার পয়েন্টে আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে, স্লাইড অটো কিছু সময় চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কেন জানি না, এই জন্য আমি পিডিএফটা শেয়ার করেছি। এনিওয়েজ, then the choroid layer is consist of the connective tissues and the blood vessels. It provides the nourishment or the nutrition to the outer layer of the retina. আরেকটা জিনিস চলে আসলো, চেনা যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে রেটিনা। আমরা রেটিনার বিষয়েও আরেকটু পরে পড়বো। Then comes the ciliary body. The ciliary body comprised of two parts. One is ciliary muscle and ciliary processes. The ciliary muscle is consists of a collection of smooth muscle fibers, and it has an attachment to the lens of the eye by the ciliary process. সুতরাং সিলিয়ারি মাসলটার কাজটা হচ্ছে সিলিয়ারি প্রসেসের সাথে অ্যাটাচমেন্ট হওয়া, এবং সিলিয়ারি প্রসেসটার কাজ হচ্ছে তার লেন্সটার সাথে অ্যাটাচমেন্ট হওয়া। আলটিমেটলি লেন্সটাকে ধরে রাখার জন্য কাজ করছে এই সিলিয়ারি বডিটা, ঠিক আছে? The ciliary body controls the shape of the lens. আমরা ওই যে যদি ক্রস সেকশন কিছুক্ষণ পরেও আছে, দেখবা যে দুই পাশ থেকে সিলিয়ারি প্রসেস গুলো এসে মাঝখানে লেন্সটাকে ধরে রাখছে। তো সুতরাং সেটাই বলা হয়েছে যে লেন্সের যে শেপ এবং তার যে পজিশনটা সেটা কিন্তু এই সিলিয়ারি বডিটা কন্ট্রোল করছে। And it also contributes to the formation of the aqueous humor. Aqueous humor কি ডিটেইলস, এটা আই গেস তোমাদের যখন আবার আই হিস্টোলজিতে আসবে তখন সেখানে কিছুটা পড়ানো হবে, কারণ তখন সেখানে সেই তৈরিটা কিভাবে হচ্ছে, তার ফাংশন কি, সেটা তার মধ্যে আসে। Anyways, now comes the iris. So this is a circular structure with an aperture in the center. So this center portion is called pupil. The diameter of the pupil is altered by smooth muscle fibers within the iris, which are innervated by the autonomic nervous system, and it is situated between the lens and the cornea. So pupil-এর ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বলে থাকি that this is a structureless structure. Pupil-এর বেসিক্যালি কোনো স্ট্রাকচার নেই, কিন্তু তার আশেপাশের জিনিসগুলো তাকে একটা স্ট্রাকচার দিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে আমরা বলি যে পিউপিল ইজ আ স্ট্রাকচারলেস স্ট্রাকচার। কি করে সেটা হচ্ছে, কারণ এই পিউপিলটার যে ডায়ামিটার সেটা এই স্মুথ মাসল ফাইবারস গুলো দ্বারা হয়ে থাকে, এবং যেটা আইরিসের মধ্যে থাকে। এই পিউপিলের কাজটা কি, সেটা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম গুলো যেটা আইকে সাপ্লাই দিচ্ছে, তার মধ্যে অপটিক নার্ভ মেজর একটা, তাদের ইনারভেট করতে হেল্প করছে, অর্থাৎ ভেতরে আসতে সাহায্য করছে। এন্ড ইট ইজ সিচুয়েটেড বিটুইন দ্য লেন্স এন্ড দ্য কর্নিয়া। কর্নিয়া এবং লেন্সের মাঝে থাকছে আইরিসটা, ঠিক আছে? এখন দেখো, এই যে আমরা যে ভাস্কুলার পার্ট পড়লাম, তার এই যে তিনটা লেয়ার যে আমরা পড়লাম, একটা সিলিয়ারি বডি এই যে এখানে থাকছে, দেন আইরিস যেটা কর্নিয়া এবং লেন্সের মাঝখানে থাকছে, পিউপিলও সেখানে থাকছে অবশ্যই, এবং এই পার্টটা হচ্ছে করয়েড লেয়ার, ঠিক আছে? এরপরে আসছে ইনার পার্ট অফ দা আই। এখন ইনার পার্টটা কি থাকছে বা ইনার লেয়ারটা কি থাকছে? The inner layer of the eye is formed by retina. আমি বলেছিলাম যে আমি পরবর্তীতে রেটিনা নিয়ে ডিসকাস করব। সো ইনার পার্টটাই কিন্তু আলটিমেটলি রেটিনা ফর্ম করছে, and its main function is to detect the light components. And this retina is composed of basically two layers. One is the pigmented layer, that is the outer layer, and one is the neural layer, which is the inner layer. Neural layer means nervous
যে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম গুলো সেখানে থাকছে, যে নার্ভাস স্টিমুলি গুলো আসছে, মূলত সেই লেয়ারটা হচ্ছে নিউরাল লেয়ার। ফার্স্টে যে পিগমেন্টেড লেয়ার, দিস ইজ ফর্মড বাই আ সিঙ্গেল লেয়ার অফ সেলস, একটা সিঙ্গেল লেয়ার অফ সেলস থাকছে, এন্ড ইট ইজ অ্যাটাচড টু দ্য করোয়েড, অর্থাৎ যে ভাস্কুলার লেয়ারের সাথে এর অ্যাটাচমেন্ট থাকছে, করোয়েড বডি যেগুলো থাকছে, and supports the choroid in absorbing the light. কারণ আমরা জানি যে কর্নিয়ার থ্রুতে কিন্তু লাইটটা এন্ট্রি নিচ্ছে ভেতরে, সুতরাং যখন পিগমেন্টেড লেয়ারটার অ্যাটাচমেন্ট থাকছে করোয়েডের সাথে, সো আলটিমেটলি এই পিগমেন্টেড লেয়ারটাও লাইটকে এন্টার করতে হেল্প করছে। দিস absorption of light also preventing the scattering of light within the eyeball, অর্থাৎ আমরা জানি যে আমরা যখনই লাইটের তীব্রতা যেটা থাকছে, the sensitivity of light or sensitivity of eye towards light, আমি বলবো যে মাইক্রোফোনটা অফ করো যাদের অন আছে, কাইন্ডলি নয়েজ আসছে। সো এই যে পিগমেন্টেড লেয়ারটা থাকছে সেটা যখন অ্যাটাচমেন্ট করছে করোয়েডের সাথে, সেটা সেই স্ক্যাটারিং অফ লাইটটাকেও কিন্তু প্রিভেন্ট করছে আইবলের মধ্যে ঢুকতে, অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার রেঞ্জের লাইট অর ফটোসেন্সিটিভিটি শুধু আইয়ের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং যার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাবো। ইট কন্টিনিউস অ্যারাউন্ড দ্য হোল ইনার সারফেস অফ দ্য আই, অর্থাৎ আইয়ের যে ইনার সারফেসের পুরো পোর্শনটা থাকছে সেই পুরো পোর্শনটা জুড়েই কিন্তু এই পিগমেন্টেড যে লেয়ারটা সেটা কন্টিনিউ করছে। নাও কামস দ্য নিউরাল লেয়ার, which is the innermost part of the eyeball, and it consists of the photoreceptors. কারণ আউটার লেয়ারটা তো লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করে ভেতরে ঢুকায় দিল। নাও the function of processing, translating into an image will be started through these photoreceptors. তারা লাইটটার কে এখন গ্রহণ করলো ভেতরে। Then the light detecting cells of the retina will absorb the lights and will further process it and translate it. Okay? And it is located posteriorly and laterally in the eye. অর্থাৎ কিছুটা পেছনের দিকে এবং ল্যাটারালি এই নিউরাল লেয়ারটা থাকছে। Now comes anteriorly, the pigmented layer continues with the neural layer but does not mean that this part is known as the non-visual retina. অর্থাৎ anterior পোর্শনটা যতই লাইটটাকে অ্যাকসেপ্ট করুক এবং পরবর্তীতে সে ইনার লেয়ারে অর্থাৎ নিউরাল লেয়ারে সেটাকে প্রসিড করে দেখ, বাট স্টিল এই যে নিউরাল লেয়ারটা সেটা কিন্তু একটা নন ভিজুয়াল রেটিনাল পার্ট হিসেবেই থেকে যাচ্ছে। Posteriorly and laterally both the layers of the retina are present, অর্থাৎ পেছনের দিকে কিন্তু পিগমেন্টেড লেয়ারটাও থাকছে এবং নিউরাল যে লেয়ারটা সেটা পোস্টেরিয়রলি থাকছে, ল্যাটারালিও থাকছে এবং পিগমেন্টেড লেয়ারটাও কিন্তু কিছু অংশ সেখানে থাকছে। So this posterior part is basically the visual part or optic part of the retina. যে anterior পার্টটা যে থাকছে যেখানে শুধুমাত্র পিগমেন্টেড লেয়ার থাকছে সেটাকে কিন্তু নন ভিজুয়াল পার্ট বলা হচ্ছে, যদিও সে পরবর্তীতে পোস্টেরিয়রলি উইথ দ্য নিউরাল লেয়ার কন্টিনিউ করছে, বাট স্টিল এটা একটা নন ভিজুয়াল পোর্শন। কিন্তু পোস্টেরিয়রলি যেখানে নিউরাল লেয়ারটা ল্যাটারালি এবং পোস্টেরিয়রলি থাকছে সেই পোর্শনটাকে বলা হচ্ছে অপটিক রেটিনাল পার্ট। Now comes the optic part of the retina can be viewed during the ophthalmoscopy. এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে naked eye আমাদের এই কোনো পার্টই প্রপারলি দেখা সম্ভব না, যদি আমরা অপথ্যালমোস্কপি করে থাকি অর্থাৎ আইয়ের যদি স্পেশাল টেস্ট করে থাকি তখনই এই পার্টগুলো দেখতে পাওয়া সম্ভব। The center of the retina is marked by an area known as the macula. It is yellowish in color and highly pigmented. The macula contains a depression called a fovea centralis, which has a high concentration of light detecting cells. অর্থাৎ যে পোস্টেরিয়র পার্টটা থাকছে সেই পোস্টেরিয়র পার্টের একটা অংশ হচ্ছে ম্যাকিউলা এবং সেখানে একটা ডিপ্রেশন থাকছে, সেই ডিপ্রেশনে মূলত লাইট অ্যাবজর্বিং সেলস গুলো থাকছে বা লাইট ডিটেক্টিং সেলস গুলো থাকছে, যাকে বলা হয় ফোভিয়া সেন্ট্রালিস। The area that the optic nerve enters the retina is known as the optic disc. এগুলো কিন্তু ভাইবার কোয়েশ্চেন যে আমরা জানি যে অপটিক নার্ভটা গিয়ে আলটিমেটলি সাপ্লাই দিচ্ছে রেটিনাতে বা আইয়ে,
যেই জায়গা দিয়ে এটা এন্টার করছে রেটিনাতে সেই জায়গাটার নাম কি? দ্যাট ইজ কল্ড অপটিক ডিস্ক। ইট কন্টেইনস নো লাইট ডিটেক্টিং সেলস। অনলি ফোভিয়া সেন্ট্রালিস যেটা সেখান পর্যন্তই লাইট ডিটেক্টিং সেলস গুলো থাকছে। এই অপটিক ডিস্কে এসে কিন্তু শুধুই মাত্র অপটিক নার্ভ থাকছে, সেখানে আর কোনো লাইট ডিটেক্টিং সেলস থাকছে না। এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে অপটিক ডিস্কটা কোনটা এবং ফোভিয়া সেন্ট্রালিস কোনটা। এই যে দেখো এখানে থাকলো লেন্সটা, এই পোর্শনে চলে আসলো হচ্ছে এই এন্টেরিয়র পার্ট এবং পোস্টেরিয়র পার্ট রেটিনার। এই জায়গাটা এসে এই যে একটা এখানে অলমোস্ট সবগুলো যে লাইট ডিটেক্টিং সেলস গুলো সেখানে কিন্তু এখানে থাকছে না। এই অংশটা, এই অপটিক ডিস্কের এরিয়াটা only responsible for the entrance and function of the optic nerve. আর এই ফোভিয়া সেন্ট্রালিস যে জায়গাটা, এই যে নিচের যে হলুদ জায়গাটা হয়ে আছে, সেই ফোভিয়া সেন্ট্রালিসে অল লাইট ডিটেক্টিং সেলস আর প্রেজেন্ট। এখানে এই যে পিগমেন্টেড লেয়ার অর্থাৎ এন্টেরিয়র পার্ট যেটা এবং নিউরাল লেয়ার যেটা পোস্টেরিয়র পার্ট এবং অবশ্যই ইনার পার্ট, সেটার জাস্ট একটা হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার দেখানো হয়েছে। যে পিগমেন্টেড লেয়ারে শুধুমাত্র লাইট অ্যাবজর্বিং একটা সিঙ্গেল লেয়ার অফ সেলস থাকছে, ওয়েদার ইন নিউরাল লেয়ার এখানে লাইট অ্যাবজর্বিং এবং লাইট ডিটেক্টিং বোথ লেয়ার্স অফ সেলস থাকছে। Now comes the structures of the eyeball. এর আগে আমরা বিভিন্ন পার্টস গুলো পড়লাম, যে তিনটা পার্টস থাকছে, ফাইব্রাস, ভাস্কুলার এবং ইনার। সেই ফাইব্রাস লেয়ারে আবার দুইটা থাকছে, স্ক্লেরা, কর্নিয়া। দেন আসছে ভাস্কুলার লেয়ার, সেখানে থাকছে করয়েড, সিলিয়ারি বডি, আইরিস। তারপরে আসছে ইনার লেয়ার, যেখানে আবার দুইটা পোর্শন থাকছে, একটা থাকছে এন্টেরিয়রলি আর একটা থাকছে পোস্টেরিয়রলি, এবং একটা থাকছে হচ্ছে পিগমেন্টেড লেয়ার আর একটা থাকছে নিউরাল লেয়ার। এখন আসছে যে আইবলের স্ট্রাকচার গুলো কি থাকছে। যেমন এর থাকছে দুইটা পার্ট, একটা হচ্ছে ভিট্রিয়াস বডি আর একটা হচ্ছে লেন্স। এই ভিট্রিয়াস বডিটা কি? The vitreous body is a transparent gel which fills the posterior segment of the eyeball. এখনো পর্যন্ত কার কার জানি স্পিকারটা অন, আমি কেন স্পিকার অফ করে দিতে পারছি না? স্পিকারটা কাইন্ডলি স্পিকারটা অফ করো। ম্যাম এখানে তো সবাইকে অফ দেখাচ্ছে স্পিকার, কিন্তু আমি কিন্তু আওয়াজ পাচ্ছি, এই যে আবার আওয়াজ পাচ্ছি। এনিওয়েজ, the vitreous body is a transparent gel which fills the posterior segment of the eyeball, the area of the posterior lens. সুতরাং ভিট্রিয়াস বডি বেসিক্যালি একটা জেল টাইপ অফ সাবস্টেন্স, যেটা পোস্টেরিয়র পার্ট অফ লেন্স যেটা থাকছে সেটাকে ফিল করছে। এরও একটা কিন্তু ফাংশন থাকে, যে লাইটটা যখন আসছে তখন যে লাইটটা অ্যাবজর্ভ হলো সেই প্রসেসিং এর একটা পার্ট কিন্তু থাকে ভিট্রিয়াস বডির। It is marked by a narrow canal which runs from the optic disc to the lens. And this canal is called the hyaloid canal. This is a fetal remnant, অথবা fetal condition এ এটা খুব একটা বেশি remnant কন্ডিশনে থেকে যায়, অর্থাৎ এটা তেমন একটা ম্যাচিউরড পাওয়া যায় না, কিন্তু যখন উইথ দ্য গ্রোথ অ্যান্ড উইথ দ্য ম্যাচিউরেশন এটা কিন্তু আরো বেশি prominent হতে থাকে। The vitreous body has three main functions, which means it contributes to magnify the power of the eye, and it also supports the lens, and it holds the layers of the retina in place. অর্থাৎ এটা রেটিনাটাকে প্লেসে রাখতে সাহায্য করছে। আর একটা যেটা আমি বলছিলাম, যে লাইটটা যে আসলো তার প্রসেসিং এর একটা পার্ট কিন্তু এখানে হচ্ছে, অর্থাৎ ম্যাগনিফিকেশন, যেটা যে আমি একটা জিনিসকে ছোট দেখবো না বড় দেখবো, সেই ম্যাগনিফিকেশনটা কিন্তু এই ভিট্রিয়াস বডির একটা ফাংশন, এবং এটা অবশ্যই লেন্সটাকে সাপোর্ট করছে, যাতে লেন্সটা তো একটা সিলিয়ারি বডি দিয়ে করয়েড দিয়ে তো সে তার পজিশনে বা শেপে থাকছে, কিন্তু তাকে যে অ্যাটাচমেন্টটা মেইনটেইন করা সেটা কিন্তু একটা ভিট্রিয়াস বডির ফাংশন। Then comes the lens. This is the most important part of the eyeball, and which is located anteriorly between the vitreous humor and the pupil. The shape of the lens is altered by the ciliary body, altering its refractive power. In old age, the lens can become opaque, a condition known as a cataract.
অর্থাৎ আমরা জানি যে ছানি পড়ে যে বয়স হয়ে গেলে সেটাকে বলা হয় ক্যাটারাক্ট। সেটা একটা ওল্ডার এজে, এটা 45 এর পর থেকে এটা হতে পারে, এবং যার ফলে সেই লেন্সের উপর একটা আলাদা ফাইব্রাস লেয়ার পড়ে যায়, এবং যার ফলে লেন্সটা আর ট্রান্সপারেন্ট থাকে না, সেটা অপ্যাক হয়ে যায়। আলটিমেটলি ইট ইনহিবিট দ্য ভিশন পাওয়ার অফ আই। Now comes the anterior and posterior chambers of the eyeball. There are basically two fluid-filled areas in the eye, which are known as anterior and posterior chambers. The anterior chamber is located between the cornea and the iris, and the posterior chamber is located between the iris and the ciliary processes. Please keep in mind that anterior চেম্বারটা কার কার মধ্যে, কর্নিয়া এবং আইরিসের মধ্যে, এবং পোস্টেরিয়র চেম্বারটা কিন্তু আইরিস এবং সিলিয়ারি বডির মধ্যে, সিলিয়ারি প্রসেসের মধ্যে। সিলিয়ারি প্রসেস তো আসলে সিলিয়ারি বডিরই একটা অংশ, যেখানে সিলিয়ারি মাসল এবং সিলিয়ারি প্রসেস থাকছে, ঠিক আছে? তো সিলিয়ারি বডির মধ্যে হলেও হবে, স্পেসিফিক্যালি সিলিয়ারি প্রসেসের মধ্যে। দ্য চেম্বারস আর ফিল্ড উইথ অ্যাকুয়াস হিউমার। এখানে কিছুটা অ্যাকুয়াস হিউমারের কথা আমি বলবো। সেটা হচ্ছে aqueous humor is a clear plasma-like fluid that nourishes and protects the eye, and it is produced constantly and drains via the trabecular meshwork. An area of tissue at the base of the cornea, a meshwork যেটা trabecular meshwork, সেটা হচ্ছে একটা area of tissue at the base of the cornea, কর্নিয়ার যে বেসমেন্ট থাকছে সেখানে এটা থাকছে, and which is located near the anterior chamber, অর্থাৎ এই কর্নিয়া এবং আইরিসের মাঝামাঝি যে অংশটা, সেই অংশটাই থাকছে এই ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক বা ট্রাবিকুলার মেশ বললেও হবে। If the drainage of the aqueous humor is obstructed, অর্থাৎ এটা যদি প্রপারলি ড্রেনেজ না হয়ে থাকে, then it causes glaucoma. গ্লুকোমা হচ্ছে IOP অর্থাৎ intraocular pressure. Please note that IOP is very important. IOP হচ্ছে intraocular pressure. সেই intraocular প্রেসারটা অ্যাকুয়াস হিউমার দ্বারা অ্যাডজাস্টেড হয়ে থাকে বা মেইনটেইনড হয়ে থাকে। যদি intraocular প্রেসারটা, অর্থাৎ আমরা অনেক সময় বলি চোখের প্রেসার বেড়ে গেছে এবং আইবলটা স্থির হয়ে যায় আর কিন্তু মুভমেন্ট করতে পারে না, ওই কন্ডিশন গুলোকে বলা হয় গ্লোকোমা। এটা অনেকেরই থাকে এবং এটার মেইন রিজন হচ্ছে যদি অ্যাকুয়াস হিউমারের যে সার্কুলারটা বা যে ড্রেনেজটা যদি প্রপারলি না হয়, তাহলেই সেই ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসারটা হাই হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি ইট কজেস আ ডিজিজ হুইচ ইজ কল্ড গ্লোকোমা। এবং লাস্টে এটা একটা প্রিভিয়াসলিও তোমরা জানো বা তোমরা এটা পড়েছো, ইন্টারে এই কোয়েশ্চেনটা আসে। সিমিলারলি আমাদের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে draw the cross section of eyeball or draw the cross section of eye. তো এখানে একটা কালার ছবি আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি, নো নিড, ইউ ক্যান জাস্ট প্রোভাইড দ্য স্কেচ, যেটা নর্মাল যে পেন্সিল স্কেচ হয় সেটা দিলেও হবে, যেটা আমরা ইন্টারমিডিয়েটে শিখে থাকি, সে ধরনের ক্রস যেটা ক্রস সেকশন সেই ধরনের একটা ইমেজ দিলেও হবে। এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন। এই পুরো ছবিটার মধ্যে আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যা যা বললাম সেই পুরো অংশটাই এখানে দেয়া আছে, মোর ডিটেলসে দেয়া আছে। এবং আমি চাইবো যে তোমরা যখনই পরীক্ষায় যদি আসে এই প্রশ্নটা যদি আনসার করো, অ্যাটলিস্ট এই সবগুলো পয়েন্ট বা সবগুলো ডিমার্কেশন যাতে ওখানে থাকে, ঠিক আছে? এটা তো আর নতুন করে বলার কিছু নেই, এটা সবাই জানো। লাস্ট যেটা স্লাইড আমার আজকের, আমি এখনো কাউকে জিজ্ঞেস করছি না কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, কারণ আমি আমার পার্টটা শেষ করে নেই, আজকে টাইম এমনিতেই শর্ট, এই জন্য আমি আগে পার্টটা শেষ করি, তারপর আমি জিজ্ঞেস করবো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা। That is the vasculature. Vasculature is nothing but the blood vessel circulation of the eye. এই প্রশ্নটা অনেক সময় শর্ট কোয়েশ্চেন হিসেবে আসে, যে প্লিজ গিভ আ ডেসক্রিপশন of the vasculature of eye, এইভাবে আসতে পারে। অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাইবা ভর্তিতে জিজ্ঞেস করা হয় যে আয়ের ব্লাড সাপ্লাই গুলো কিরকম বা কি কি হতে পারে, কি জানো আয়ের ব্লাড সাপ্লাই সম্পর্কে। সো এখানে সেটাই একটু বলা হয়েছে, that the eyeball receives arterial blood primarily via the ophthalmic artery, and this is a branch of the internal carotid artery arising immediately distal to the cavernous sinus.
এই যে টার্মিনোলজি গুলো আসছে ক্যাভার্নাস সাইনাস, যখন তোমাদেরকে ব্লাড ভাস্কুলার সিস্টেম পড়ানো হবে সেটাতে ডিটেলস সেটার আলোচনা করা হবে। ক্যাভার্নাস সাইনাসটা কি, ক্যারোটিড আর্টারি কোথা থেকে আসছে, ইন্টারনাল ক্যারোটিড এক্সটার্নাল ক্যারোটিড কোথা থেকে আসছে, দেন সুপিরিয়র ইনফেরিয়র ভেনা কাভা থেকে কি করে আসছে, এই পুরোটাই তখন কিন্তু কভার করা হয়। Now comes the ophthalmic artery gives rise to many branches which supply different components of the eye. অর্থাৎ ophthalmic arteryটাই পরবর্তীতে ব্রাঞ্চিং হয়ে যাচ্ছে এবং এটা আইয়ের ডিফারেন্ট পার্টে সাপ্লাই করছে। The central artery of the retina is the most important branch, যেটা কিন্তু এই ophthalmic artery একটা branch, that is the central artery of the retina. And this is supplying the internal surface of the retina. The occlusion of this artery will quickly result in blindness. আমরা জানি যে আর্টারির থ্রুতেই শুধুমাত্র যে ব্লাডটা যাচ্ছে তা না, অক্সিজেনাস যে ব্লাডটা তার থ্রুতে অক্সিজেনটাও কিন্তু যাচ্ছে। তো এই যদি অক্লুশন অফ দিস সেন্ট্রাল আর্টারি অফ দ্য রেটিনা যদি হয়ে থাকে এবং কিছুক্ষণের জন্য যদি এই অক্লুশন অর্থাৎ সেই ব্লাড ভেসেলটা যদি আর কাজ না করে, তাহলে সাথে সাথে ব্লাইন্ডনেস হয়ে যাবে। কারণ আইয়ের যে নিউট্রিশন সেই পুরোটাই এই সেন্ট্রাল আর্টারির থ্রুতেই গিয়ে থাকে। Now comes the venous drainage of the eyeball, which is carried out by the superior and inferior ophthalmic veins. অর্থাৎ ভেনাস ড্রেনেজ বলতে যে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটা সে ক্যারি করে নিয়ে আসছে, ঠিক আছে। দিস ড্রেন ইনটু দ্য ক্যাভার্নাস সাইনাস আর ডিউরাল ভেনাস সাইনাস ইন ক্লোজ প্রক্সিমিটি টু দ্য আই। অর্থাৎ এরা যে এই যে সুপিরিয়র এবং ইনফেরিয়র যে অপথ্যালমিক ভেইনস এর থ্রুতে যে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড গুলো যেটা আইবল থেকে চলে আসছে সেটা আলটিমেটলি এসে ফেলবে হচ্ছে ক্যাভার্নাস সাইনাসে। আর এই ক্যাভার্নাস সাইনাসটা কি, একটা ডিউরাল ভেনাস সাইনাস এবং যেটা ক্লোজ এক্সট্রিমিটি টু দ্য আই, অর্থাৎ আইয়ের খুব কাছাকাছি থাকছে, যার ফলেই তো এই সুপিরিয়র এবং ইনফেরিয়র অপথ্যালমিক যে ভেইন গুলো তারা ব্লাডটাকে ক্যারি করে এনে সাথে সাথে ক্যাভার্নাস সাইনাসে দিয়ে দিতে পারছে এবং আলটিমেটলি সেটা যে আমাদের লার্জ যে ভেইনস গুলো সেখানে এসে ড্রেন করবে এবং আলটিমেটলি সেটা ব্লাডের যে প্রসেসিং যে লাংয়ে গিয়ে সেই ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাডটা আবার অক্সিজেনেটেড হয়ে থ্রু দ্য সুপিরিয়র ভেনা কাভা আবার সেন্ট্রালি সেটা রান করছে থ্রু হার্ট, সেটা আবার তৈরি হবে। So this is the vasculature of eye, and I think this is the last slide of today's. এখন বলো কারো কোনো জায়গায় কনফিউশন আছে? যদিও এগুলো সবই তোমাদের জানা, আমি জাস্ট একটু তোমাদের ম্যাম আইওপিটা একটু বলে দিবেন আর অপটিক ডিস্ক। হ্যাঁ ওকে ম্যাম আইওপিটা একটু বলে দিবেন আর অপটিক ডিস্ক আর সেন্ট্রাল ফোবিয়াটা একটু যদি চিত্রে দেখিয়ে দিতেন খুব ভালো হতো। ওকে তাহলে আগে সেন্ট্রাল ফোবিয়াই আর অপটিক ডিস্কটাই দেখাচ্ছি। এই যে দেখো এই জায়গাটায় যে আসছে, এই যে আমরা তাহলে কি বলছি, এই জায়গাটা আরেকবার আমরা দেখে নিই। সেটা হচ্ছে অপটিক ডিস্ককে আমরা বলছি যে সেখানে কিন্তু কোনো লাইট ডিটেক্টিং সেল থাকছে না, শুধুমাত্র অপটিক নার্ভটা থাকছে, ঠিক আছে। এবং সে আলটিমেটলি চলে যাচ্ছে যে নার্ভের যে সাপ্লাইটা যেটা লেন্সে হচ্ছে বা রেটিনাতে হচ্ছে বা আইয়ে হচ্ছে সেটা কিন্তু আলটিমেটলি অপটিক নার্ভের থ্রুতেই হচ্ছে। এই অপটিক ডিস্কটা শুধুমাত্র অপটিক নার্ভকে ক্যারি করে। এই যে পোর্শনটা তোমাদের কাছে যদি এই স্লাইডটা থাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আশা করি, এই যে জায়গাটায় আসছে এই যে লেন্স থেকে সরাসরি চলে আসছে এইখানে কিন্তু অপটিক নার্ভের সার্কুলেশনটাই হচ্ছে এবং এই যে হলুদ যে বালজিং এরিয়াটা দেখা যাচ্ছে সেই বালজিং এরিয়াটাই কিন্তু বেসিক্যালি অপটিক ডিস্ক এবং যেখানে কোনো ধরনের সেলুলার স্ট্রাকচার নাই, অনলি দ্য অপটিক নার্ভ ইজ লোকেটিং। এবং অপটিক ফোবিয়া যেটা বা সেন্ট্রালিস ফোবিয়া যেটা আমি বলছি, সেই সেন্ট্রালিস ফোবিয়াটা কিন্তু ইজ লোকেটেড অ্যাজ আ ডিপ্রেশন হচ্ছে একটা গর্তের মতো একটা অংশ হয়ে থাকছে এবং যেখানে ইজ আ গ্রুপ অফ লাইট অর ফটো ডিটেক্টিং সেলস বা লাইট ডিটেক্টিং সেলস সেখানে থাকছে, গ্রুপ অফ লাইট ডিটেক্টিং সেলস সেখানে থাকছে এই সেন্ট্রালিস ফোবিয়াতে। তার কারণ কি, যখন এই লাইটটা অ্যাবজর্ব হয়ে এন্টার করলো আইয়ের মধ্যে এবং রেটিনাতে এসে পড়ছে, তখন কিন্তু এই লাইটটাকে ডিটেক্ট করতে হবে, তখনই কিন্তু ওই ফটো রিসেপ্টর গুলোর প্রয়োজন পড়বে। এবং এই ফোভিয়া যে সেন্ট্রালিস বা সেন্ট্রালিস ফোভিয়া যে এরিয়াটা, সে কিন্তু ওই লাইট ডিটেক্টিং সেলগুলোকে রাখছে শুধুমাত্র ওই লাইট গুলোকে
ডিটেক্ট করার জন্য যে কি ধরনের লাইট আসলো, এর সেন্সিটিভিটি কতটুকু, এবং কি করে আমি এটাকে প্রসেস করে ফার্দার একটা ট্রান্সলেটেড ইমেজে পরিণত করতে পারি। মূলত লাইট ডিটেক্টিং সেলস এর ফাংশনটাই সেটা, যে সে লাইটটা যেটা অ্যাবজর্ব হয়েছে সেটাকে সে ডিটেক্ট করবে এবং আলটিমেটলি একটা ইমেজ তৈরি করবে। ওকে, নাও কামস দ্য আইওপি। আইওপি ইজ দ্য ইন্ট্রাঅকুলার প্রেসার, যেটা গ্লোকোমা যে আমাদের হয় অনেক সময় চোখে, সেই গ্লোকোমার মেইন কারণটা হচ্ছে যদি আইওপি ইনক্রিজ করে। এবং এই আইওপি কি করে ইনক্রিজ করে, যদি অ্যাকুয়াস হিউমার যেটা তৈরি হচ্ছে চোখে, এই অ্যাকুয়াস হিউমারটা যদি প্রপারলি ড্রেনেজ না হতে পারে, অর্থাৎ আমাদের এই যে আমরা যে কাঁদছি, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। মাঝে মাঝে যে চোখ দিয়ে আমাদের পানি বেরোয় আসছে, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ যে আমাদের ওই ড্রেনেজটা প্রপারলি হতে হবে, এবং চোখের ভেতরের যে একটা প্রেসার থাকে সেই প্রেসারটাকে মেনটেন করার জন্য এই অ্যাকুয়াস হিউমারটাকে প্রপারলি সার্কুলেট হতে হবে, ড্রেনেজ হতে হবে এবং তৈরি হতে হবে। আই যদি ড্রাইও হয়ে যায়, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি হার্মফুল ফর দ্য রেটিনা অ্যান্ড অলসো ফর দ্য ভিশন। এখন এই আইওপিটা যদি ইনক্রিজ করে যায়, আলটিমেটলি আমাদের যে আইয়ের যে প্রেসারটা সেটা বেড়ে গেল, এবং বেড়ে যাওয়ার ফলে লেন্সটা কিন্তু অনেক সময় ফিক্সড হয়ে যায়, অর্থাৎ লেন্স আর মুভ করতে পারে না। অনেকে দেখা যায় যে আইবলটা একদম ফিক্সড হয়ে গেছে, সে আর আইবল মুভ করতে পারছে না, একদম স্থির হয়ে যায় অনেক সময়। এবং তখন যদি আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, তখন বলবে যে দিস ইজ ডিউ টু গ্লোকোমা, দ্যাট দ্য আইওপি হ্যাজ বিন ইনক্রিজড। সো তখন তারা কিছু সিস্টেম করে দেয়, যেমন এটার একটা অনেক অনেক টিচাররাই জাপান বা অন্যান্য বহির্বিশ্বের গল্প করে, আমি সেটা করছি না, কিন্তু আমার যিনি পিএইচডির যিনি প্রফেসর ছিলেন সুকাহারা সেন্সে, তা ওনার গ্লোকোমা ছিল, এবং ওনার গ্লোকোমার যে রেমিডিটা সেটা হচ্ছে ওনার চোখের ভিতরে দুটা ফুটো করে দিয়েছিল ডাক্তাররা, দুই কোনায় দুটা ফুটা ছিল, এবং যার ফলে ওনার যে অ্যাকুয়াস হিউমারটা সেটা প্রপারলি ড্রেনেজ হতে পারতো। কারণ ন্যাচারাল আমাদের যে প্রসেসটা, আমাদের চোখের দুই কোণাতেই কিন্তু ছোট ছোট ফুটা টাইপের থাকে, যার মাধ্যমে এই অ্যাকুয়াস হিউমারটা প্রপারলি ড্রেনেজ হয়, কিন্তু ওনার সেটা কাজ করছিল না, যার ফলে ওনাকে আর্টিফিশিয়ালি ফুটা করে দেয়া হয়েছিল, যার ফলে এই অ্যাকুয়াস হিউমারটা যাতে প্রপারলি ড্রেনেজ হতে পারে এবং ওনার যাতে গ্লোকোমা অর্থাৎ আইওপিটা যাতে মেইনটেইন হয় এবং গ্লোকোমাটা যাতে রিডিউসড হয়ে যায়। এই দুটো ফুটা থাকার কারণে কিন্তু ওখানে একটা আর্টিফিশিয়াল ফুটা হয়ে গেল, তাহলে ইনফেকশন রেটও বেড়ে যায়, যার ফলে ওনাকে সারা জীবন অ্যান্টিবায়োটিক এবং স্টেরয়েড ড্রাগ আই ড্রপ নিতে হতো, এবং উনি সবসময় সেটা ক্যারি করতেন। এবং এই আইওপি যাদের হাই হয়ে থাকে তাদের বোঝার আর একটা উপায় হচ্ছে এক্সেসিভ রেড আইয়ের রেডনেস এক্সেসিভ থাকে। সবসময় আমরা বলে থাকি যে কারোর চোখ লাল থাকলে হয়তো সে ড্রিঙ্ক করে আছে বা কিছু, এরকম না। আইওপি যদি ইনক্রিজ করে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এ ধরনের রেডনেস অফ আই হয়ে থাকে। ইজ ইট ওকে নাও? ইয়েস ম্যাম। ওকে, আমার গত ক্লাসের একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ আমার মনে আছে, গয়টার নিয়ে সম্ভবত করেছিলে, রাইট? ম্যাম সেটার পাশাপাশি আরেকটা আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাম হ্যাঁ ক্যাটেকোলামাইন্স নিয়ে যে পড়েছিলাম, এপিনেফ্রিন এন্ড নরএপিনেফ্রিন। হ্যাঁ 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 ম্যাম এগুলো হচ্ছে যদি বলি এপিনেফ্রিন এবং অ্যাড্রিনালিন, এই দুটো কি সেম না ম্যাম? হ্যাঁ সেম সেম। ও ম্যাম আমরা এগুলো আবার আলাদা ভাবে ক্লাসিফাই করেছি, তো আমি অবশ্য হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুগল করে হ্যাঁ। দেখেছিলাম যে হ্যাঁ, এপিনেফ্রিন এবং অ্যাড্রিনালিন একই, এবং নরএপিনেফ্রিন এবং নরঅ্যাড্রিনালিন সেম। ম্যাম নরঅ্যাড্রিনালিন এটা একটু সেম, ইয়েস। না এটা অ্যাকচুয়ালি ওকে সেমই, ম্যাম, থ্যাংক এটা সেমই। আমরা হচ্ছে যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি তখন কিন্তু আমাদের আলাদা আলাদা করে পড়ানো হয়, কিছুটা স্ট্রাকচারাল ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে, এবং কারো কারো ক্ষেত্রে যেমন আমরা হিউম্যানের ক্ষেত্রে কিন্তু এপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিন এইভাবে বলছি, অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে এপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিন, অ্যাড্রিনালিন নরঅ্যাড্রিনালিন এইভাবেও কিন্তু বলা হয়। এটা আমরা কি টার্মিনোলজি ইউজ করছি সেটার উপর ডিপেন্ড করে। এবং সাইড স্ট্রাকচার যেটা আমরা জানি কেমিস্ট্রিতে একটা সাইড চেইন থাকে, সেই স্ট্রাকচারাল কন্টেন্টের উপর বেস করে কিন্তু নেমিং গুলো করা হয়, ঠিক আছে?
তো মোর স্পেসিফিক্যালি কেমিক্যাল নেম যদি আমরা ওভাবে বলে থাকি তাহলে এপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিন এইভাবে বলি, আর যদি অরিজিনের উপর ডিপেন্ড করে বলি তাহলে অ্যাড্রেনালিন নরঅ্যাড্রেনালিন এইভাবে বলে থাকি। ওকে ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, আরো কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ম্যাম আমার ক্যালসিটোনিন নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাম ক্যালসিটোনিনের ব্যাপারটা কি এরকম যে ক্যালসিটোনিন বাড়লে অস্টিওক্লাস্ট কমবে আর অস্টিওব্লাস্টের পরিমাণ বাড়বে? ক্যালসিটোনিনের ক্ষেত্রে যেটা, সে তো ক্যালসিয়ামকে অ্যাবজর্ব করতে সাহায্য করছে, আর অস্টিওব্লাস্টের কিন্তু কাজটা হচ্ছে সে ব্লাড যেটা অর্থাৎ আমাদের যে বোন তৈরির যে সেলটা সেটাই হচ্ছে অস্টিওব্লাস্ট, এবং বোন ভেঙে ফেলার যে, বা আমরা যদি সহজ ভাষায় বলে থাকি যে ফ্যাগোসাইটিক টাইপ অফ সেল যেটা, সেটা অস্টিওক্লাস্ট। এখন ক্যালসিটোনিনের ফাংশনটা হচ্ছে সে অস্টিওব্লাস্টকে যে শুধুমাত্র বাড়াচ্ছে তা না, সে কিন্তু অস্টিওক্লাস্টকে সেক্ষেত্রে যে একদম কমায় দিচ্ছে সেরকমও না, কারণ ক্যালসিটোনিন কিন্তু ক্যালসিয়ামকে অ্যাবজর্ব করতে হেল্প করছে, চতুর্দিক থেকে সে ক্যালসিয়ামকে নিয়ে আসছে, তাই না? সে কিডনি থেকে আনছে, সে লিভার থেকে আনছে, বোন থেকে তো আনছেই। তো আলটিমেটলি অস্টিওক্লাস্টের পরিমাণও কিন্তু সে বাড়াবে, এবং যখন বডিতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ আলটিমেটলি বেড়ে যাবে তখন কিন্তু ক্যালসিয়াম ফর্মেশনের যে বা বোন ফর্মেশনের যে সেলগুলো অর্থাৎ অস্টিওব্লাস্ট, তারা অটোমেটিক্যালি ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করবে। বাট ইনিশিয়ালি তারা অস্টিওক্লাস্টকে বাড়াচ্ছে, তার কারণ বোন থেকেও তো সে ক্যালসিয়ামকে ক্যারি করে নিয়ে আসছে, অর্থাৎ বোনকেও সে ফ্র্যাজাইল বানায় ফেলছে, বোনকেও কিন্তু সে ফাইনালি ভেঙে ফেলছে, তাই না? জি ম্যাম। হ্যাঁ, তো কাজে ইনিশিয়ালি সে অস্টিওক্লাস্টকে বাড়াতে পারে এবং সাথে সাথে অস্টিওব্লাস্টকেও সে বাড়াবে, কারণ আদারওয়াইজ বোন ফর্মেশন আর হবে না। ক্যালসিটোনিনের মেইন ফাংশনটা যেটা, যে সে ক্যালসিয়ামকে যে কোনো ভাবে হোক সে নিয়ে আসবে, এটা হচ্ছে তার তার কাজ। ম্যাম ইয়েস, অ্যানিমালের ক্ষেত্রেও কি গ্লুকোমিয়া হতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, কেন নয়। আর ম্যাম আমরা গ্লুকোমিয়া না, গ্লুকোমা। আমরা যে কালারফুল অবজেক্ট গুলো দেখি তো দেখা হ্যাঁ। যায় অ্যানিমালের ক্ষেত্রে এটা তো মানে ফাংশনটা ডিফারেন্ট হয় না, যে তারা কালারটা দেখতে পারে না অনেক ক্ষেত্রে? না, নট রিয়েলি, নট অলওয়েজ ট্রুথ। একদম কালার দেখতে পারে না, কালার ব্লাইন্ড হয় সেটা কিন্তু না। কারণ আমরা যদি অ্যানিমালের ক্ষেত্রেই দেখি, এই যে যেটা ওই যে বুল ফাইট যেটা হয়ে থাকে, তোমরা তো জানো যে লাল কাপড় তার সামনে ধরে নাকি, তাই না? এই যে বুল রেস গুলো করে লাল কাপড় সামনে ধরে এবং সে ছুটতে থাকে, তো সে কি ভাবে যে যে কোনো একটা অবজেক্ট সে শুধুমাত্রই লাল দেখলে কেন খেপে উঠছে বা কেন যাচ্ছে? একদম যে কালার ব্লাইন্ড হয়, দিস ইজ নট ট্রুথ। তাদেরও সবকিছু থাকে, কিন্তু অবশ্যই হিউম্যান তো আমরা জানি যে সৃষ্টির সেরা জীব, তাকে যেভাবে বানিয়েছেন উপরওয়ালা, সেটা তো আর সবার উপর সেই কৃপাটা হয়নি। কিন্তু অবশ্যই অ্যানিমাল কালার ব্লাইন্ড না, তারও কালার যে ডিফারেন্সিয়েশন করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু নট লাইক হিউম্যান। কারণ আমাদের কিন্তু ব্রেনটাও যতটা ডেভেলপ, সেটা কিন্তু অ্যানিমালের ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট অবশ্যই সিমিলার হয়েছে, কিন্তু অতটা না। আলটিমেটলি তো প্রসেসিংটা কিন্তু গিয়ে ব্রেইনে হচ্ছে, যে আমার ব্রেইনের যে ভিশন সাইডটা আছে সে কি করে সেটাকে প্রসেস করছে, তাই না? ইয়েস। হুম 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 হুম। না, সেটা আমার অতটা ফিক্সড জানা নেই যে শুধুই সাদা কালো দেখে কিনা, কিন্তু আমি যে হ্যাঁ। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। না, সে সে আসলে ফিল করে যে তার সামনে একটা বাধা আছে, কিন্তু যে কোনো কাপড় তার সামনে আসলেই কিন্তু সে সেটা করে না। এটা এটা দেখা হয়েছে যে লালটাই সে বেশি আহ তাকে দিয়ে করা হয় বা করানো হয়। বাট এটাও ঠিক যে হ্যাঁ, হয়তো সে একটা বাধা ফিল করে। যেমন ওই যে সাপ দুধ খায়, বেসিক্যালি সাপ তো দুধ খেতে আসে না, তাকে ওখানে জল বা পানি রাখলেও কিন্তু সে সেটাই ওখান থেকে খাবে, সে শুধুই যে দুধ খেতে আসছে এরকম তো না। তো কাজে হ্যাঁ, এ ধরনের কিছু তো আছেই, কিন্তু এনিমাল যে কালার ব্লাইন্ড, দ্যাট ইজ নট ট্রুথ। হ্যাঁ হ্যাঁ।
হ্যাঁ হুম আমার আমার শ্বাস সম্পর্কে এত ধারণা নাই, উনি ঠিক হতে পারেন, আমি জানি না। বাট হ্যাঁ, অ্যানিমাল কালার ব্লাইন্ড না, এতটুকু বলতে পারি। সম্ভবত না, কারণ আমরা যদি সিমিলার ক্যাটেলের ক্ষেত্রে দেখি, বাট স্টিল গুগল ইজ অ্যাভেলেবল, তোমরাও সেটা যে কোনো সময় গুগল সার্চ করে দেখতে পারো, আমিও চেষ্টা করব দেখতে যে শুধুমাত্রই বুল যেটা, কারণ আলটিমেটলি তো তারা রুমিনেন্টস ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে, অর্থাৎ আমি যদি বুলকে আলাদা না করে আমি যদি ফুল রুমিনেন্টস ক্যাটাগরিটাকে ধরি, দে আর নট কালার ব্লাইন্ড। তাহলে বুল স্পেসিফিক্যালি কেন কালার ব্লাইন্ড হবে, অর্থাৎ সে কেবল সাদা এবং কালোই কেন দেখবে? রুমিনেন্টস তো আর আদার রুমিনেন্টস তো এরকম না। তো সেটা দিয়ে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে কালার ব্লাইন্ড হওয়ার কথা না। বাট স্টিল গুগল ইজ দেয়ার, the whole world is at front of you, you can search, you can find out. আর কিছু? Anyone? মনে হয় আর কারো কোশ্চেন নেই ম্যাম। না ম্যাম আর কোনো প্রশ্ন নেই। Okay, anyways, so be happy and take care of yourself, stay safe.